உதவியும் ஒரு குரல் கொடுத்தும் இருக்க வருங்கால் இணைந்து நின்று இயன்ற உதவிகளை செய்தோம் நம்மை கட்டிக்காத்த நண்பர்கள் இந்த விழா மேடையில் அமர்ந்துள்ளனர். All these simple, gentle, selfless friends would be respectfully recognized and honored with Thanksgiving awards through the honorable hands of our chief guest. விழாவின் ஆரம்பமாக தமிழ்தாய் வாழ்த்துக்கு அனைவரும் எழுந்து நிற்கும். Very warm good evening to everyone gathered here. It is with immense pleasure on behalf of the Gandhi Education Trust and Sunbeam Group of Schools, I welcome you all to this landmark occasion, the Coral Jubilee Thanksgiving celebration. 35 years ago, Sunbeam was started with a vision to build an institution where children would not only get good knowledge and education, but also inculcate in over individuals who we are privileged to honor this evening. From those of us who supported right at the beginning 35 years ago, to those who continue to stand with us. Each of you have played a very meaningful role and part in our journey. Some of you have offered guidance, some opened doors for us, some stood by difficult times, and a lot of you have placed your trust in us. Long before Sunbeam is what நேர்மறை சிந்தனையாளர் வரலாற்று நாயகர் வேந்தர் அவர்களை அறிமுகம் செய்யும் குறும்படம் ஒன்றை வழங்குகிறோம். Institutions built, not by years served, but by generations shaped. This is the story of a visionary who transformed public service into a lifelong vision for education. Right from his early days, the Chancellor, Dr. G. Vishwanathan, was a progressive thinker and believed that only education can uplift the economy. After his successful stint as a lawyer, he ventured into politics. I spent long years in politics. About 10 years I was a member of parliament, then twice I was elected to the assembly. In 1980, I was elected to assembly when late MGR was the chief minister. At that time, there was no engineering college in the northern districts. So I went and requested him to start a government college in Vellore. He said, I don't have money in the government. If you are interested in a college in Vellore, you will start one, I will give you permission. With that confidence, the young man started a private engineering college, fondly called VEC, in the year 1984 at Abdullahpuram, on the outskirts of Vellore. In 1999, VEC became the first engineering college to receive the coveted ISO 9002 certification. From the very beginning, he challenged the limitations of conventional education. The journey was far from easy. Severe financial strain, political challenges, regulatory uncertainty, and personal sacrifice tested his resolve. Yet, through perseverance and unwavering values, the institution endured and grew. We became a university in
2001, when Vajpayee was the Prime Minister. Eventually given the university status, our name changed from Vellore Engineering College into Vellore Institute of Technology, VIT. Then started the growth. In the year 2005, the missile man and former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, visited VIT and inaugurated the Center for Sustainable Rural Development Research Studies, named CSRD. In 2008, VIT was ranked 10th in the All India ranking of the top engineering colleges by India Today. The Chancellor, Dr. G. Vishwanathan, was awarded an honorary doctorate by the West Virginia University, USA. The same year also witnessed record placements, where 1,075 students were placed in TCS, and it was recognized by the Limca Book of Records. Throughout the day I work, and I have no working hours, and I have no holidays. I work all the days. So normally I work for 12 to 13 hours, sometimes up to 15 hours. In 2010, VIT spread its wings and established a new campus in Chennai. In 2012, he received a Lifetime Achievement Award from the Times of India Group for his contributions to higher education. VIT became the first university in India to receive a 4-star rating from QS in the year 2016. In the same year, 10 research centers were also established. In 2024, the Chancellor was conferred with an honorary doctorate by the State University of New York, Binghamton University. Over the last 40 years, VIT has emerged as the numero uno institution and has become the most preferred college for higher education. வணக்கத்துக்குரிய வேந்தர், மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் நன்றி அறிதல் விருது பெறவிருக்கும் அன்பு நெஞ்சங்கள், அவர்களின் இனிய உறவினர்கள், சன்வி பள்ளிகளின் தாளாளர் மற்றும் துணைத் தலைவர், துணைத் தாளாளர், முதல்வர்கள், துணை முதல்வர்கள், ஆசிரியர் பெருமக்கள், அன்பான பெற்றோர்கள், நெஞ்சிற்கினிய நண்பர்கள், எனதருமை மாணவ செல்வங்கள், பத்திரிகை தோழர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள், உங்கள் அனைவரையும் நன்றியோடு வணங்குகின்றேன். சன்வி பள்ளிகள் 35 ஆண்டுகளை தாண்டி பவள விழா கொண்டாடுவது பெருமகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. பவள விழா ஆண்டில் ஏற்கனவே குடியாத்தம் லெகசி பள்ளிக்கு அடிக்கல் நாட்டு விழா, காட்பாடியில் ஃபுட்சால் மைதான திறப்பு விழா மற்றும் உள் விளையாட்டு அரங்க கால்கோள் விழா, சன்வி இன்டர்நேஷனல் அலுமினை 10,000க்கும் அதிகமான உறுப்பினர்களை கொண்ட பழைய மாணவர் சங்க துவக்க விழா போன்ற பல்வேறு விழாக்களை நாம் கொண்டாடி மகிழ்ந்தோம். ஆனாலும் இன்று இங்கு வேந்தரை சிறப்பு விருந்தினராக கொண்டு நடத்தப்படுகின்ற நன்றி அறிவிப்பு விருது வழங்கும் விழா தனிச்சிறப்பு மிக்கது. வேந்தரை சந்தித்து இந்த கருத்தை நான் எடுத்து சொன்னேன். அவர் ஒரு கணம் கூட யோசிக்காமல் வெரி குட் ஐடியா என்று சொன்னார். இத்தகைய நன்றி பாராட்டுதல் வேந்தருக்கு மிகவும் பிடிக்கும் என்பது எனக்கு தெரியும். ஏனென்றால் இன்றளவிலும் அவருடைய முதிர்ந்த நண்பர்கள், நலிவுற்று வீட்டில் இருப்பவர்களை அதற்கென தேதி குறித்து மாதம் ஒரு முறையாவது அவர்களை நேரில் சென்று சந்தித்து அரை மணி நேரமாவது அவர்களோடு அளவலாவி அமர்ந்து உரையாடி மகிழ்வது வேந்தரின் பெருந்தன்மை. நட்புக்கு இலக்கணமாக விளங்குபவர் நம் அன்பு வேந்தர் அவர்கள். நம்முடைய கல்விக்கோ அவர்கள் மனித இனத்துக்கே கிடைக்கப்பெற்ற ஒரு மாபெரும் பொக்கிஷம் என்றால் அது மிகையாகாது. வேலூருக்கு அவரை வாராது வந்த கண்மணி என்று நான் சொல்வேன். முதல் முறையாக நான் அவரை சந்தித்தது
1987 திரு பலராமன் என்ற பிசிக்ஸ் ப்ரொஃபசர், என்னுடைய சகோதரர், என் அண்ணனின் ஐஐடி கான்பூர் மாணவர், அவருடன் சென்று வேலூர் என்ஜினியரிங் கல்லூரியில் கிராமப்புற மாணவர்களின் முன்னேற்றம் குறித்து மாணவர்கள் மத்தியில் பேசுவதற்கு அவரிடம் மிக எளிதாக அனுமதி பெற்றேன். உடனடியாக சரி என்றார். அந்த நாள் முதல் கிட்டத்தட்ட 40 ஆண்டுகளாக அவரை ஒரு முறை கூட நான் சந்திக்க முயன்று ஏமாந்து திரும்பியதே இல்லை. முயற்சியுடையார் இகழ்ச்சி அடைந்துவிடக் கூடாது என்ற உறுதிமிக்க எண்ணம் கொண்டவர் வேந்தர். சன்பீம் பள்ளிகளின் தலைவர் என்ற முறையில் அவர் எனக்கு வழங்கிய மேடைகள், வாய்ப்புகள், விருதுகள் மற்றும் ஊக்க வார்த்தைகள் என்றென்றும் பசுமை மாறாதவை. ஊர், சாதி, மதம், கொள்கை, கட்சி என்று எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் உழைப்பவர்களை மட்டும் உயர்த்தி கொண்டாடுபவர் வேந்தர். சன்பீம் பள்ளிகளுக்கு எத்தனை முறை அழைத்தோமோ அத்தனை முறையும் எந்தவித தயக்கமும் இன்றி தலைமை விருந்தினராக வந்து இந்த பள்ளிக்கு பலம் சேர்த்தவர் நம் வேந்தர். சன்பீம் பள்ளிகளின் வெள்ளி விழா கொண்டாட்டங்களின் போதும், சன்பீம் முதல்வர், எனது துணைவியார் இந்திய ஜனாதிபதியிடம் தேசிய நல்லாசிரியர் விருது பெற்ற போதும் நடைபெற்ற விழாக்களில் தலைமை ஏற்று வேந்தர் அவர்கள் நெஞ்சார வாழ்த்தி பாராட்டியது நினைவு கூறத்தக்கது. இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பவள விழா விருது பெறும் நண்பர்கள் அனைவருமே பல வழிகளில் சன்பீம் பள்ளிகளின் வளர்ச்சிக்கு பெரும்பங்கு ஆற்றிக்கொண்டும் இருப்பவர்கள். இன்று எழுச்சியோடு காட்சி தரும் சன்பீம் பள்ளிகள் இத்தகைய நண்பர்களின் ஈடுபாடு மற்றும் ஆதரவின் விளைவு என்று சொன்னால் அது மிகையல்ல. எல்லா புகழும் அவர்களுக்கே. ஒருமுறை எங்கள் நீதிபதி ஐயா திரு MP சுப்பிரமணியன் அவர்கள் என்னை மையமாக வைத்து தனிமரம் தோப்பானது என்று ஒரு கவிதை வெடித்தார்கள். இந்த தனிமரம் தோப்பானதற்கு முழு முதல் காரணம் இந்த நல்லெண்ணம் கொண்ட நண்பர்கள் அனைவரும் தான். வேந்தர் அவர்கள் சன்பீம் பள்ளிகளுக்கு செய்த உதவிகளில் ஆகச் சிறந்தது அவரது பேத்தி, இன்றைய VIT உதவி துணைத் தலைவர் திருமதி காதம்பரி ஸ்ரவண் கிருஷ்ணா அவர்களை சன்பீம் பள்ளிகளில் சேர்த்து படிக்க வைத்தார். அது மட்டுமின்றி திருமதி காதம்பரிக்கு 12ஆம் வகுப்பு பயிலும் போது வகுப்பாசிரியராகவும் பணியாற்றும் வாய்ப்பை பெற்றவர் நான். படிப்பிலும் ஆங்கில பேச்சிலும் மிகச் சிறந்து விளங்கிய காதம்பரி ஏர் இந்தியா நிறுவனம் நடத்திய மாநில அளவிலான ஆங்கில பேச்சு போட்டியில் மாநிலத்தில் முதல் இடத்தை வென்றார். சன்பீம் பள்ளிகளுக்கு முதல் முறையாக மாநில அளவில் ஒரு அங்கீகாரத்தை பெற்று நமக்கு ஒரு புகழ் வழங்குவதாக அது அமைந்திருந்தது. வேந்தரின் அன்புக்கும் அரவணைப்புக்கும் நன்றி செலுத்தும் விதமாக 1000 விருதுகள் வழங்கினாலும் தகும். என்றாலும் விருதுக்கே எப்படி விருது வழங்குவது? அதனால்தான் அவரது சீர்மிகு கரங்களால் அனைவருக்கும் நன்றி அறிவிக்கும் விருதுகளை நாம் வழங்கவிருக்கின்றோம். தமிழ் அறிஞர் பத்மஸ்ரீ சாலமன் பாப்பையா அமெரிக்கன் கல்லூரியில் எனது பேராசிரியர் என்பது மிகப்பெரிய வரம். 1974 முதல் இன்று வரை 50 ஆண்டுகளாக உள்ள தொடர்பு. அவர் பேராசிரியராக மட்டும் நின்று விடாமல் சன்பீம் பள்ளிகளின் பல்வேறு இக்கட்டான காலகட்டங்களில் ஓடோடி வந்து உற்ற துணை புரிந்து அசைக்க முடியாத அரணாக நின்றிருக்கிறார். அவருடைய உதவி இல்லாமல் இருந்திருந்தால் இன்று என்னால் கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாது. பள்ளியை அழித்து ஒழித்திருப்பார்கள். சன்பீம் பள்ளிகள் முதலாக அவருக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளன. உடல்நிலை காரணமாக அவருக்கு நேரில் வர இயலாததால் அவருடைய பேரன் திரு வி சூர்யா அவர்கள் இங்கு வருகை தந்திருக்கிறார்கள்.
மன்னிக்க வேண்டும், ஒரு சிறிய முக்கிய நிகழ்வினை நான் மறந்துவிட்டேன். வேந்தர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்குமாறு இந்த பள்ளியின் தாளாளர் முனைவர் தங்கம் பிரகாஷ் அவர்களை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஐயாவின் பேரன் திரு வி. சூர்யா சூரிய அவர்களுக்கு பொன்னடை போட்டுகிறோம். தற்போது வேந்தர் அவர்கள் திருக்கரங்களால் முதலாக எங்கள் பேராசிரியருக்கு நன்றி அறிஞர் விருது. முடுக்கை இழந்தவன் கை போல அங்கே இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு என்ற தெய்வப்புலவர் வாக்கிற்கு இணங்க எங்களுக்கு எப்போதும் துணை நின்ற வணக்கத்துக்குரிய ஓய்வு பெற்ற மாவட்ட நீதிபதி திரு MP சுப்பிரமணியன் அவர்களுக்கு இந்த விருதினை நன்றி பெருக்கோடு வழங்குகிறோம். எங்கள் பிள்ளைகளின் இன்னுயிர் காத்த மருத்துவர் குழந்தை உள்ளம் கொண்ட டாக்டர் அருளாளன் அவர்களை வணங்கி இவ்விருதினை காணிக்கையாக்குகிறோம். யார் இவர், எந்த ஊர், என்ன சாதி, என்ன பின்புலம் என்று எதையுமே கேள்வி கேட்காமல் 1990களில் பணம் என்று நாங்கள் தவித்த போது பல முறை பல லட்சங்களை கடனாக எங்களை நம்பி வழங்கி சன்பீம் பள்ளிகளின் வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் துணை நின்ற மக்கள் மருத்துவர் குமரன் மருத்துவமனை டாக்டர் குமரகுரு அவர்களை என்றென்றும் வணங்குகிறார். உடல்நிலை காரணத்தால் அவர் வர இயலாத நிலையில் அவர் சார்பாக அவர் இனிய மைந்தர் டாக்டர் கே. சேந்தன் MD குமரன் மருத்துவமனை அவர்களிடம் நன்றி பெருக்கூடி விருதினை வழங்குகிறோம். உயிர் காப்பான் தோழன் என்ற வாக்கிற்கிணங்க எங்கள் வாழ்விலும் இப்பள்ளியின் முன்னேற்றத்திலும் எங்கள் IOB வங்கியின் முதன்மை மேலாளராக இருந்த திரு S. சுப்பராமன் அவர்கள் உதவினார். பெரும் புகழ்பெற்ற மூத்த வழக்கறிஞர் திரு சுப்பராயன் அவர்களின் மைந்தர் அவர். பெருமைக்குரிய பிட்ஸ் பிரானி பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெற்றவர். நான் கண்ட நண்பர்களில் அதி அற்புத ஆங்கில புலமை மிக்கவர். அவரை போற்றி இந்த விருதினை காணிக்கையாக்குகிறோம். வேலூரில் பெரும் புதவர், வேந்தரின் இனிய நண்பர். அவர் வாட்ஸ்அப் ப்ரொஃபைல்லேயே வேந்தர் தான் இருப்பார். சன்பீம் பள்ளிகளில் உள்ளார்ந்த தரத்தினை உணர்ந்து முதலாக நம் பள்ளிகளுக்கு அவருடைய தமிழ் இயக்கத்தின் சார்பாக வேந்தர் அவர்கள் திருக்கரங்களால்
சன்பீம் பள்ளிகளுக்கு கல்வி செம்மல் விருது வழங்கி இந்த பள்ளிக்கு மெருகேற்றியவர். பல முறை பல மேடைகளில் நம் பள்ளிகளில் புகழை பாராட்டியவர். புலவர் வேலூர் நாராயணன் பன்முகத்தன்மை கொண்டவர், வங்கி அதிகாரி, 100க்கும் அதிகமான நூல்களின் ஆசிரியர். அவர் அன்பை நெஞ்சில் ஏந்தி சன்பீம் பள்ளிகள் அவருக்கு விருது வழங்கி பாராட்டுகின்றனர். பேராசிரியர் வெங்கடேசன் அவர்கள் மிகச்சிறந்த வேதியியல் அறிஞர். அப்துல் ஹக்கீம் கல்லூரியில் பேராசிரியராக பணிபுரிந்திருந்து அவரை நான் அறிவேன். 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கற்பிப்பதில் உதவி மற்றும் பொருள் உதவி என எல்லா வழிகளிலும் சன்பீம் பள்ளிகளை கட்டி காப்பவர். தற்போது காட்பாடி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் துணை முதல்வராக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கும் அன்பு நண்பர் திரு வெங்கடேசன் அவர்களுக்கு விருது வழங்கி கௌரவிக்கின்றோம். தேவி மோட்டார்ஸ் நிறுவனங்கள் சன்பீமிற்கு வேண்டியவை என்பது வேலூர் முழுவதும் தெரிந்தது. 1991 முதல் அவர்களுடன் இணைந்தே நாங்கள் பயணிக்கிறோம். சகல வழியிலும் ஒற்றுமையோடு நட்பு பாராட்டி பரஸ்பரமாக வளர்ந்து வருகிறோம். குறிப்பாக அந்த குடும்பத்தின் மைந்தர் திரு பிரபாகர் அவர்கள் எங்கள் அறக்கட்டளையின் உறுப்பினராகவும் பள்ளியின் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக தலைவராகவும் பொறுப்பு வகிக்கிறார். தேவி மோட்டார்ஸ் குடும்பத்திற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக அன்போடு இந்த விருதினை திரு பிரபாகருக்கு வழங்குகிறோம். முன்னாள் அரசு வழக்கறிஞர் திரு ரவிக்குமார் அவர்கள் பாரம்பரியம் மிக்க தினகரன் தியேட்டர் குடும்பத்தின் மைந்தர். சொலல் வல்லல் சோர்விலன் அஞ்சான், அவரை இகழ் வெல்லல் யாருக்கும் அரிது என்ற குரலுக்கு இலக்கணமானவர். ஆபத்து காலங்களில் சன்பீம் பள்ளிகளுக்கு கேடயமாக நின்று எங்களை கட்டி காத்தவர். அவரை போற்றி வணங்கி விருது வழங்கி கௌரவிப்பதில் சன்பீம் குடும்பம் இருந்தூறு எய்துகிறது. வேலூரின் தலை சிறந்த வழக்கறிஞர், மக்கள் தொண்டாற்றும் மூத்த வழக்கறிஞர், வணக்கத்திற்குரிய திரு ரமணன் அவர்களின் மைந்தர். 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சன்பீம் பள்ளிகளின் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக தலைவராக தொண்டாற்றியவர். எனக்கு வழக்கறிஞராக பதவி பெற்று தந்த எனது சீனியர். சன்பீம் பள்ளிகளுக்கு சட்ட அரணாக நிற்பவர். அவருக்கு நெஞ்சா விஐபிக்கும் அவர் தான் அட்வொகேட் வேந்து சொல்றாங்க. அன்பிற்குரிய நண்பர் மூத்த வழக்கறிஞர் திரு ரவிசங்கர் அவர்களுக்கு விருது வழங்குகிறோம். இந்திய விமானப்படையின் மூத்த அதிகாரி, என் உடன்பிறவா சகோதரர், எனக்கென சன்பீம் பள்ளிகளுக்கென எந்தவித ஆபத்தையும் எதிர்கொள்ள துணிந்த அன்பு நெஞ்சம் விங் கமாண்டர் அலெக்சாண்டர் அவர்களுக்கு அவர் வீரத்தை பாராட்டி விருது வழங்குகிறோம். சன்பீம் துவக்கும் எண்ணம் எனக்கு தோன்றிய போது இவரை நான் துணைக்கு அழைத்தேன். அவர் வந்திருக்காவிட்டால் நான் தொடங்கி இருக்கவே மாட்டேன். 1984 முதல் என் இணைய நண்பர். சன்பீம் தொடங்கிய போது கூட இருந்து ஏறத்தாழ 3 ஆண்டுகள் எனக்கு வழிகாட்டியவர். சன்பீம் பள்ளிகளின் முதல் சேர்மன். தற்போது சென்னை ஐஐடியில் பேராசிரியராக பணிபுரிவதால் நம்மோடு இணைந்து பணியாற்ற முடியாமல் போனது. 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான எங்களது நட்பு இம்மி அளவும் குறையவில்லை. என் பிள்ளைகளுக்கு மறக்க முடியாத அங்கிள் கண்ணனாகவும் என் குடும்ப உறுப்பினராகவும் திகழும் பேராசிரியர் கண்ணன் அவர்களுக்கு நன்றி பெருக்கோடு விருது வழங்குகிறோம். டாக்டர் செல்வம் அவர்கள் சன்பீம் பள்ளிகளுக்கு இறைவன் கொடுத்த வரம். இந்த பெரிய வளாகத்தில் பாதிக்கும் மேலான நிலங்கள் அவரும் மேலும் சில மருத்துவ நண்பர்களும் ஒரு குழுவாக வீடு கட்டிக் கொண்டு வாங்கிய நிலமாகும். பள்ளியின் பெற்றோராக இருந்த அவர் பள்ளிக்கு நிலம் வேண்டும் என்ற உடன் அவரும் டாக்டர் கேசவன் அவர்களும் தங்கள் முடிவை மாற்றிக்கொண்டு சன்பீம் பள்ளிகளுக்கு தங்கள் நிலங்களை வெற்றி உதவினார்கள். மேலும் சன்பீமுக்கு ஆதரவாக காவல்துறை வரை படியேறி கூட நின்று ஆதரவு வழங்கும் தைரியம் கொண்டவர். அவர் ஒரு காவல்துறை அதிகாரியின் மைந்தர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. காட்பாடி லட்சுமி மருத்துவமனையின் இயக்குனர் டாக்டர் செல்வம் அவர்களுக்கு நீங்காத நன்றி பெருக்குடன் இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது.
முகநக நட்பது நட்பன்று, நெஞ்சத்து அகநக நட்பது நட்பு. இந்த இலக்கணத்திற்கு ஏற்ப பள்ளிகளுக்கு பிரச்சனை என்று வரும்போது பலரை போல பயந்து ஓடிவிடாமல் எனக்கு ஜாமீனாக சன்பீம் பள்ளிகளின் நன்மை கருதி இந்த ஊரில் என்னோடு இணைந்து நின்ற ஒற்றை நண்பர், எந்த சூழலிலும் தனது இருப்பை வெளிக்காட்டுக் கொள்ளாத பண்பாளர் வெப்பாலை தயாளன் அவர்களை வாஞ்சையோடு வரவேற்று இவ்விருதை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு வேண்டுகிறேன். ஆயிரத்தி 1990களிலிருந்து எங்களுடைய இணைந்து பணியாற்றும் நேர்த்தியான ஆடிட்டர், சமூக சிந்தனையாளர், கராரானவர், கண்ணியமானவர், அனைத்து வழிகளிலும் சன்பீம் பள்ளிகளுக்கு துணை நிற்பவர், வேலூரின் புகழ்மிக்க ஆடிட்டர் திரு எஸ். ராமலிங்கம் அவர்களுக்கு பதிலாக அவர் வெளிநாடு சென்றிருப்பதால் அவருடைய மகள் திரு செல்வி சந்தியா அவர்கள் இந்த பரிசினை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு வேண்டுகிறேன். திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்த பெரியவர், வணக்கத்துக்குரியவர், டிபிஎம் நிறுவனத்தின் தலைவர் திரு என். தேவராஜன் அவர்கள் தன்னார்வ சிந்தனையோடு பல முறை பல உதவிகளை கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சன்பீம் பள்ளிகளுக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு எப்படி நன்றி சொல்வதென்றே தெரியவில்லை. சன்பீம் பள்ளிகள் அவர் வர இயலாததால் அவரது மைந்தர் திரு பாலாஜி அவர்களிடம் இந்த எளிய கௌரவத்தினை ஏற்றுக்கொண்டு எங்களை பெருமைப்படுத்துமாறு வேண்டி விருதினை வழங்குகிறோம். இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி கடந்த 27 ஆண்டுகளாக சன்பீம் பள்ளிகளை வளர்த்தெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை. ஐஓபி சீஃப் ரீஜனல் மேனேஜர் திரு மதிப்பிற்குரிய திரு பாஸ்கரன் அவர்கள் மிகுந்த பெருந்தன்மையும் எளிமையும் நேர்மையும் மிக்கவர். அவரை பாராட்டி இந்த விருதினை வழங்கி சன்பீம் குழுமம் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறது. ஆயிரத்தி 1988-89களில் சன்பீம் பள்ளியை நாம் துவங்கிய போது 5000 வீடுகளுக்கு நானும் கண்ணனும் நேரடியாக சென்று நோட்டீஸ் வழங்கி 18 பேர் வந்து பள்ளியில் சேர்ந்தார்கள். அவர்களில் ஒருவர் பிடபிள்யூடி துறையில் பணியாற்றிய எங்கள் அன்பு அண்ணன் கருணாநிதி அவர்கள். பள்ளிக்கும் அரசு துறைகளுக்கும் இடையில் பாலமாக இருந்து பல முறை என்னோட அரசு அலுவலகங்களுக்கு அலைந்து தெரிந்து பிரதிபலன் பாராமல் உதவிய திரு கருணாநிதி அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி. அவருடைய மைந்தர் திரு கோவர்தன் விஐபியில் பேராசிரியராக பணிபுரிகின்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. திரு கருணாநிதி அவர்கள் போலவே சன்பீம் தோன்றிய போது தன் மகளை நம் பள்ளியில் சேர்த்து அதே பிடபிள்யூடியில் பணிபுரிந்தவர் திரு மகேஸ்வரன் அவர்கள். பொறியியல் வல்லுநர். அவர் ஒருபுறம் அரசு துறைகளோடு உதவினார். அவருடைய துணைவியார் திருமதி நந்தினி அவர்கள் இந்தியன் வங்கியில் பலமுறை எங்களுக்கு கடன் வாங்கி கொடுத்தார். ஆரம்ப காலங்களில் நகை கடன்கள் பெறுவதற்கு மிக உதவியாக இருந்தார். திரு மகேஸ்வரன் அவர்களை நன்றி பெருங்கோடு நினைவு கொண்டு வேந்தர் கரங்களால் விருதினை வழங்குகிறோம். 1988 முதல் கடந்த 35 ஆண்டு காலமும் தொடர்ந்து பள்ளிகளுக்கு உதவி நட்பு பாராட்டி பல்வேறு வழிகளில் சன்பீம் பள்ளிகளுக்கு உதவி புரிந்து நல்ல நண்பனாக, ஆலோசகராக, ஆதரவாளராக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் சன்பீம் தொடங்குவதற்கு முன்னரே என் நண்பராக இருந்த திரு குமரன் சீனிவாசன் அவர்களை நெஞ்சார பாராட்டி விருதினை வழங்குகிறோம். அவர் 2 பள்ளிகளும் இங்கதான் படித்தார்னு சொல்றாரு. பல்வேறு தருணங்களில் பொருள் உதவியும் சிறப்பான ஆலோசனையும் வழங்கி சன்பீம் பள்ளிகளின் முன்னேற்றத்திற்கு உற்றுதுணையாக பழகுவதற்கு இனியவராக ஆதரவளித்து வருகின்ற திரு ரெங்கநாதன் அவர்களுக்கு உள்ளம் கனிந்த நன்றியுடன் விருதினை வழங்குகிறோம். காலம் சென்ற பஸ் அதிபர் திரு MM அலி அவர்கள் இந்த ஊரில் முதலாக எங்களை நம்பி 10 ஆண்டுகளுக்கு தன்னுடைய மிகப்பெரிய கட்டிடத்தை விருந்தம்பட்டு பகுதியில் குத்தகைக்கு கொடுத்தார். அதன் மூலமாக தான் சன்பீம் பள்ளிகள் அங்கீகாரம் பெற்ற பள்ளிகளாக மாறின.
என்னுடன் பேசிய உடனே உன் பள்ளி பெரிய பள்ளியாக வளரும், நீ பெரிய ஆளாக வருவாய் என்று எனக்கு பெரும் நம்பிக்கை ஊட்டியவர் அவர். அவர் இயற்கை எய்திய சூழலில் அவருடைய பேரன் திரு சுல்பிகர் அலி, என்னுடைய மாணவர், இன்றைய சன்பீம் பள்ளியின் பெற்றோர் திரு சுல்பிகர் அலி அவர்கள் இந்த விருதினை பெறுமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன். இரண்டாயிரத்தி 21ஆம் ஆண்டு வாலாஜாவில் சன்பீம் பள்ளிகள் தொடங்கியதிலிருந்து இன்று வரை எல்லா விதத்திலும் எங்களுக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளிக்கின்ற பெற்றோர், எங்கள் முன்னாள் டைரக்டர் திரு நாராயணசாமி ரெட்டியார் அவருடைய நெருங்கிய உறவினர், ஆர்வமும் அன்பும் உள்ள நண்பர் திரு அமிர்தம் சங்கரன் அவர்களுக்கு சன்பீம் பள்ளிகள் நிறைந்த நெஞ்சோடு இந்த நன்றி அறிவிப்பு விருதினை வழங்குகிறோம். கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பல்வேறு சபைகளில் முக்கியமான தளங்களில் சன்பீம் பள்ளிகளின் புகழை மென்மேலும் உயரச் செய்து தன்னுடைய பெருந்தன்மையால் தாராள குணத்தால் எங்களை தொடர்ந்து ஊக்குவித்து வருகின்ற என் இனிய நண்பர் டிவிபி ஸ்ரீதர் அவர்களை பணிவன்போடு அழைக்கின்றேன். ஆயிரத்தி 1988-89களில் சன்பீம் பள்ளியை நாம் துவங்கிய போது